الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ناصر المستضعفين وقاصم الجبارين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي حذرنا من الظلم فقال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي العروة الوثقى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عباد الله، هناك منكر كبير وإثم عظيم بسببه تكون كل المصائب وتحل النقم والجرائم ويضيع العدل وتضطرب حياة الناس وتنفجر النفوس غيظا وكمدا منه. إنه الظلم الذي هو ضد العدل، وهو وضع الشيء في غير موضعه. ولأجل كثرة مضار الظلم وعظيم خطره وتنوع مفاسده وكثير شره، ومن أجل ذلك حرمه الله على نفسه وحرمه بين عباده. فقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرمه عز وجل على نفسه لأنه أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، وحرمه بين عباده ليحفظوا بذلك دينهم ويحفظوا دنياهم وليصلحوا آخرتهم، وليتم بين العباد التعاون والتراحم بترك الظلم، وليؤدي الحقوق لله وللخلق. والظلم من المعاصي التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحيم. رواه أبو داود. وفي حديث آخر: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. رواه أحمد في مسنده. ولقد حذرنا الله تبارك وتعالى من الظلم غاية التحذير، وأخبرنا بأن هلاك القرون الماضية كان بظلم لأنفسهم. فقال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. وقال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وقال سبحانه مصورا حال أمة بعد إهلاكها: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال تعالى مبينا تنوع عقوباته التي سلطها على الطغاة قارون وفرعون وهامان: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عباد الله، زاري ያለንበት ዓለም አሁን ያለንበት ተጨባጭ ዓለም በግፈኞች የተሞላችበት ዓለም በግፍ የተጨራመተችበት ጉልበት ያላቸው ጉልበት የሌላቸውን
ወይም አቅማቸው የደከመ የመሰሏቸውን ወገኖችን በኃይል እንጨፈልቃለን ብለው የትናንት ጭንብላቸውን ዲሞክራሲ፣ ነፃነት፣ እኩልነት፣ መብት ወዘተረፈ የሚለውን ጭንብላቸውን አውልቀው በትክክለኛ ገጽታቸው የተከሰቱበት ዘመን ላይ ነው ያለነው። ዛሬ ኢምፔሪያሊስቶች ያ ሁሉ የትናንትና የውሸት ካባ አውልቀው ጥለውታል። ዛሬ መን አሸዱ ሚና ቁወተን ብለው እንደ ዓዶች እንደ ሰሙዶች ከኛ በላይ ማን አለ ከኛ በላይ ላፋር ብለው የወጡበት ሰዓት ነው። ትናንት ለሰው ልጅ አሳቢ ተጨናቂ የሚመስሉ በየሀገሩ የሚያስጨንቁ ወገኖች በአሁኑ ሰዓት ግን ጥግ ደርሰዋል። ዙልሙ ከፍተዋል። ብዙ አገሮች ጉልበት አለን በሚሉ ወገኖች እንዲፈራርሱ ተደርገዋል። ብዙ ህዝቦች መከራ አሳራቸውን አይተዋል። ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይቶ ዝም የሚል ጌታ አይደለም። አላህ ወለውላ ደፍዑላህ الناس بعضهم ببعض ይላል። ሰዎችን ከፊሉን በከፊሉ እየገፋ ባስወግድ ኖሮ ግፈኞች ጥግ ሲደርሱ ሌሎችን አስነስቶ አላህ ባይገፈትር ኖሮ ለፈሰደት الارض ይላል አላህ ምድር በተበላሸች ነበር ብሎ ነው አላህ ያስቀመጠው። ولكن الله ذو فضل على العالمين ነገር ግን አላህ አይቶ ዝም የሚል ጌታ አይደለም፣ በዓለማት ላይ የችሮታ ባለቤት ነው ይላል። ግፈኞች ሁሉ ጊዜ ለዘላለም ቢኖሩ ኖሮ የእጃቸውን የማያገኙ ቢሆን ኖሮ ምን እንደሚከሰትም ሌላም ቦታ አንስቶልናል። ወለውላ ደፍዑላህ الناس بعضهم ببعض ይላል ሌላ አንቀጽ ላይ ሰዎችን ከፊሉን በከፊሉ ባልገፈተረው ኖሮ ሌላው ቀርቶ አላህ ዟሊም ሲኖር ሌላ ዟሊም አምጥቶ ያስወግደዋል። وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ይላል። አንዱን ግፈኛ ግፍ ሲሰራ ሌላውን ግፈኛ አምጥተን እንሾምበታለን ይላል። ብዙ ግፈኞች በመድራችን ላይ ነበሩ። እነዛ ሁሉ ግፈኞች አላህ ጠራርጎ አጥፍቷቸዋል። ሰዎችን አላህ አንዱን ባንዱ ባያስወግድ ኖሮ ለሁዲመት ሰዋሚዑ ወቢዑን وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا إلى الله ሰዎችን ከፊሉን በከፊሉ ባያስወግድ ኖሮ ገዳማት፣ ቤተክርስቲያኖች፣ ወሰለዋት ማለት የአይሁዶች ቤተ መቅደሶች፣ ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا የአላህ ስሞች በብዛት የሚወሱባቸው መሳጅዶች ሁሉ በፈራረሱና በጠፉ ነበር አላህ። ግፈኞች ሁሉንም ነው የሚያወጣፉት፣ ሁሉንም ነው የሚያወድሙት። ነገር ግን አላህ ወለይንሱረን አላሁ መን የንሱርሁ አላህ ዲኑን የሚረዳን ይረዳል። ኢነላህ ለቀዊዩን ዐዚዝ ይላል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሸናፊ የሆነ ጌታ፣ አላህ ብርቱ የሆነ ጌታ ነው። ዛሬ ግፍ የበዛበት ዘመን። እዚህ ቦታ ላይ ዛሬ የምናነሳው በደል ዙልም ምን ያህል ግፍ የሚባለው ነገር ከባድ እንደሆነ የግፈኞች መጨረሻም ምን እንደሆነ ቁርአን ያስቀመጠልን ባጭሩ እንመለከታለን። ዙልም የሚባለው ከትልልቅ ወንጀሎች ከባባድ ከሚባሉ ኃጢያቶች ውስጥ ነው። የሰው ልጅ በጠቢዓው ዛሊም ነው ሲጀመር፣ ظلوم ብሎት አላህ ወስፎታል። وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ይላል። የሰው ልጅ አማናን ተሸከመ ብሎ انه كان ظلوما ይላል። ظلوم ማለት በጣም በዳይ ማለት ነው። ሁሉ ሰው በጠቢዓው በደለኛ ነው። لكن القوة تظهره والضعف تخفيه ይላሉ ዑለማዎች ሲያነሱ። ሰው ጉልበት ያለው ሲመስለው ሌሎችን ጨቁናል፣ ይበድላል። አቅም ሲያጣ ደግሞ ያችን ባህሪውን ይደብቃታል እንጂ ሰው ሲባል በደለኛ ነው ብሎ ነው አላህ ያስቀመጠው። ማን ሲቀር አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የሚፈሩ ነገ አላህ ፊት እንቆማለን በዚህ በበደላችን አላህ ይቀጣናል ብለው የሚፈሩ ሲቀሩ። እዚህ ቦታ ላይ ትልቅ ወንጀል ሙሲባዎች ሁሉ እንዲመጡ የሚያደርግ ብዙ ግፎች በደሎች እንዲሰሩ የሚያደርገው ራሱ በደል የሚባለው ስሜት ነው። በደል ሲኖር ፍትህ ይዛባል፣
የሰው ልጆች ህይወት ፈሪያታ ሰዎች በቁጭት በሐዘን በየቦታው ያ አላህ እንዲሉ ያደርጋቸዋል ዙልም የሚባለው ነገር የአድል ተቃራኒ ነው ዙልም የሚባለው ዑለማዎች ሲያስቀምጡ ወድዑ الشيء في غير موضعه አላህ ሁሉም ነገር እንዲቀመጥ ያዘዘበት ስፍራ አለ ከትክክለኛው ቦታ ወጥቶ አንድ ነገር ሲቀመጥ ግፍ በደል ይባላል ዙልም በጣም ከባድ ስለሆነ ዙልም የሚባለው ነገር በደል የሚባለው ነገር ለዓለማችን ጠንቅ ስለሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እርም አድርጎታል እርምነቱን ደግሞ የጀመረው ከራሱ ሐዲስ አልቁድስ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ምን አለ ይላሉ ያ ዒባዲ ባሮቼ ሆይ ኢኒ ሐረምቱ الظلم على نفسي እኔ በደልን በራሴ ላይ እርም አድርጌያለሁ አለ አላህ ለምን እሱ የፍትሃውያኖች ሁሉ ፍትሃዊ ስለሆነ ማለት ነው እሱ የፈራጆች ሁሉ ፈራጅ ስለሆነ ፍርዱም ፍትሃዊ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወማ ረቡከ ቢዘላሚን للعبيد ባሮቹን የሚበድልም ጌታ አይደለም መበደል ይችላል መበደል ስለሚችልም ነገር ግን እችላለሁ ብዬ ቀውይ ነኝ አዚዝ ነኝ ብዬ ማንንም አላግባብ የምቀጣ ጌታ አይደለሁም በራሴ ላይ በደልን እርም አድርጌዋለሁ በእናንተም መሐከል እርም አድርጌዋለሁ አትበዳደሉ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮች ዲናቸውን እንዲጠብቁ ዱንያቸው ሰላም እንዲሆንላቸው አኺራቸው እንዲያምርላቸው የሰው ልጆች እርስ በርስ እንዲተዛዘኑ እንዲግባቡ አንዱ የሌላውን ሐቅ እንዲሰጥ ሲል አላህ በደልን እርም አድርጎታል በደል የሚባለው ነገር አላህ የተለያዩ ወንጀሎች አሉ ከወንጀሎች ሁሉ ሲሰራ በአስቸኳይ በፍጥነት አጸፋውን አላህ የሚያመጣው ወንጀል ቢኖር በደል ነው ብለው ነው ነብይ ያስቀመጡት ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا إلى الله ምንም ወንጀል የለም ከሚሰሩ ወንጀሎች መካከል ለሰራው ሰውዬ ቅጣቱን በዱንያ በአኺራ ከሚያስቀምጥለት ቅጣት ውጪ በዱንያ በፍጥነት የሚያመጣው ቅጣት የሚያመጣበት ወንጀል የለም من البغي ይላሉ በሰው ላይ ወሰን እንደማለፍ በሌሎች ላይ ድንበር እንደማለፍ እንደመዘለም ያለ ምንም ወንጀል የለም ሁለተኛው ወቀጢዓቱ ረሂም አሉ ዝምድናን መቀጠልን መቁረጥን የመሰለ ዝምድናን መቁረጥና በደል የሚባሉ ነገሮች አኺራ ሳይሄድ ሰውየው በዱንያ የእጁን እንዲያገኝ አላህ ያደርጋል ዛሬ በዳዮች በስተዋል ዛሬ ሰዎች ጉልበት አለን ብለው እያየን ነው ሰላማዊ ሰዎችን በተኙበት የቦምብ ውርጅብኝ ሲያወርዱ የዲሞክራሲ ጠበቃነን ለሰው ልጆች እናስባለን የሚሉትና አሜሪካ ምን እየሰሩ እንዳለ እየተመለከትን ነው አውሮፓውያኖች ምን ያደረጉ እንደሆነ ትናንት አይተናል አፍጋኒስታንን ምን ያህል እንዳፈራረሷት ኢራቅ ላይ ምን እንደሰሩ ሊቢያ ላይ ትናንት ምን እንደተደረገ ተመልክተናል ዛሬ ደግሞ ለኢራንን እናወድማለን ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሳይፈሩ ይህንን ግፍ እየፈጸሙ ነው ያሉት ይሄ በደል የሚባለው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛሊምን ጊዜ ይሰጠዋል እንጂ ትንሽ ጊዜ ይሰጠዋል እሱ ለሚያውቀው ህክማ ከዚያ በኋላ ግን ሲይዘው ብርቱ አያያዝን ነው የሚይዘው ብሏል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ ሰዎች ግፈኞች ግፍ ሲፈጽሙ አይተው ዝም ካሉና እጁን ካልያዙ አላህ ሁሉንም በጥፋት ያከናንባቸዋል ያላህ ቅጣት ሁሉንም ይደርሳቸዋል ብሎ ነው ያስቀመጡት ዙልምን ተጠንቀቁ ብሎ አላህ ያለፉ ኡመሞች እነ ቃሩን ሁሉ የመሳሰሉት እነ ፊርዓውን ሌሎችም ከዛ በፊት የነበሩ ህዝቦች በበደላቸው እንደጠፉ ቁርአን ላይ ይነግረናል ከናንተ በፊት የነበሩ ህዝቦችን በበደሉ ጊዜ አጠፋናቸው ይላል መልእክተኞቻቸው ግልጽ የሆነ ማስረጃ ይዘው መጡ ተዋሏቸው አሻፈረን አሉ በጭራሽ የሚያምኑ አልሆኑም ያን ጊዜ ድራሻቸውን አጠፋናቸው ከذلك نجزي القوم المجرمين አረመኔዎችን እንዲሁ አድርገን እናጠፋቸዋለን ብሎ አላህ ያለፉ ህዝቦች የጠፉበትን ምክንያት ያነሳልናል فكلن اخذنا بذنبه ይላል እነ ቃሩን እነ ፊርዓውን እነ ሐማንን አንስቶ ሁሉንም በወንጀሉ አጠፋናቸው አለ ከነሱ መሐከል የጠጠር ዝናብ ያዘነብንበት አለ
ከነሱ መካከል በውሃ ሙላት ያጠፋነው አለ ከነሱ መካከል በጩኸት የተደመሰሰ አለ ምድር የተደረመሰችበት አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታዲያ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون አላህ እነሱን የሚበድላቸው አልነበረም አልበደላቸውም ነገር ግን ራሳቸውን ይበድሉ ስለነበር ነው ይላል ዙልም የሚባለው ነገር አይነቱ ብዙ ነው ደረጃው ይለያያል ዙልም በተለያየ አይነት መልኩ ይገለጻል ከዙልም አይነቶች የመጀመሪያውና ትልቁ ዙልም ሰዎች ፈጣሪያቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚዘልሙበት የሚበድሉበት የበደል አይነት ነው መቼም አላህ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ይላል በድርጊታቸው እኛን አልበደሉንም እኛን የሚጎዱት ነገር የለም ነገር ግን ራሳቸውን ነው የሚጎዱት የሚበድሉት ውጤቱ ወደ ራሳቸው ነው ይላል ይሁንና ግን አላህ ሰዎች በአላህ ላይ የሚያመጡትን ነገር ያላህን ሐቅ አለመጠበቃቸው ዙልም ብሎ ጠርቶታል ለምሳሌ ያላህን የፈጣሪ መኖር በመካድ እንደዚሁም ደግሞ ንስበቱል ኸልቂ ወርዝቅ ሪዝቅን የሚሰጠው የሚፈጥረው እሱ ሆኖ ሳለ ይሄንን ስልጣን ለሌላ አሳልፎ መስጠት ወይም በአላህ ላይ መሳለቅ በዲኑ ላይ ማሾፍ በሩሱሎቹ በአንቢያዎቹ በመጽሐፎቹ በእነዚህ ነገሮች ማሾፍ ወይም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ የሱ ሐቅ የሆነውን ነገር ለሌላ አሳልፎ በመስጠት በሱ ላይ ማሻረክ ይሄ ሁሉ ዙልም ተብሎ ተጠርቷል ትልቁ ዙልም እንደው ሉቅማን አለይሂ ሰላም ለልጁ ሲመክረው ምንድነው ያለው ያ ቡነየ ላ ትሽሪክ ቢላህ ጌታ ልጄ ሆይ በአላህ ላይ አታሻርክ ኢነ ሽርከ ለዙልሙን ዐዚም ሽርክ ብሎ ማለት ትልቅ በደል ነው ብሎ ነው ሉቅማን አለይሂ ሰላም ያስቀመጠው ሽርክ የሚባለው ነገር ከባድ ስለሆነ አላህ ዙልም ብሎ ነው የጠራው አላህ በሱ ላይ የሚያሻርኩ እሱን የሚበድሉ የሱን ሐቅ ለሌላ አሳልፎ የሚሰጡ ሰዎችን ይቅር እንደማይላቸው ባለፈው አንስተናል انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه በአላህ ላይ የሚያጋራ አላህ ጀነትን እርም አድርጎበታል መኖሪያው ጀሃነም ነው وما للظالمين እነዚህ ሰዎች ዛሊም ብሎ ጠራቸው አላህ በአላህ ላይ የሚያሻርኩ የሱን ሐቅ አሳልፈው ለሌላ የሚሰጡ እነዚህን ወገኖች ዛሊሞች አላቸውና وما للظالمين من انصار ለእንዲህ አይነት ግፈኞች ካላህ ቅጣት የሚያስጥላቸው አንድም የለም ሌላው የዙልም አይነት በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና በባሪያው መካከል ያሉ ሌሎች ወንጀሎች ናቸው ከሽርክ በታች ያሉ እነዚህ ማዕሲያ መስራት አላህ የከለከለውን ነገር መዳፈር እሱ ያዘዘውን ነገር መተው ይሄም ዙልም ተብሎ ይጠራል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ለፈለገው ይቅር ሊል ይችላል የፈለገውን የሚቀጣበት የወንጀል አይነት ነው ሌላው በሶስተኛ ደረጃ የሚነሳው ሰዎች እርስ በርሳቸው የሚበዳደሉት ነው ዛሬ ከባዱ ነገር አንዱ ሌላውን የሚበድልበት አንዱ የሌላውን ሐቅ በጉልበት የሚወስድበት ነው ከዚህ መካከል በተለይ የደካሞችን ሀብት ንብረት መዝረፍ የየቲሞችን የምስኪኖችን እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ጉልበት የሌላቸውን ወገኖችን ሐቅ መቀማት በተለይም ደግሞ የወራሾችን የሴቶችን የህፃናቶችን አላህ ያስቀመጠላቸውን ከሰባት ሰማይ ለነሱ ይገባቸዋል ያላቸውን የውርስ ድርሻ መብላትን ይሄም ትልቅ ዙልም ተብሎ ነው የተቀመጠው ሌላው ከዙልሞች ውስጥ የሚገባው ሐቃቸውን ማስመለስ የማይችሉ አቅም የሌላቸው ከላይ ካሉ ሰዎች በተጨማሪ አቅም የሌላቸው ሰዎች የነሱን ድርሻም መቀማትና መንጠቅ ይሄ ትልቅ ወንጀል ስለሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከየቲሞቹ ጀምሮ ኢነል ለዚነ ያእኩሉነ አምዋለል የታማ ይላል የየቲሞችን ገንዘብ የሚበሉ የሚዘርፉ ኢነማ ያእኩሉነ ፊ ቡጡንሂም ናራን የሚበሉት የጀሃነም እሳትን ነው በሆዳቸው ውስጥ ጀሃነም ይገባሉ ብሎ ነው ያስቀመጠው የሌሎችን ሐቅ حتى ሀብታሞች ቢሆኑ እንኳን መዝረፍ ተበድሮ መውሰድና ማስቀረት ራሱ ዙልም ብለው ነው ነብዩ የጠሩት መጥሉል ገኒይ ዙልሙን ብለውታል ገንዘብ ያለው የተበደረውን ገንዘብ አለመመለስ ዙልም ተብሎ ተቀምጧል አጠቃላይ ደግሞ የሌሎችን ሰዎች ንብረታቸውን
በመሐላም ይሁን በሆነ ዘዴ በፍርድ ቤትም ይሁን በሆነ መልኩ የውሸት ጠበቃም ገዝቶ አሸንፎ መውሰድ ይሄም ትልቅ ዙልም ተብሏል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ጊዜ ምን አሉ? መን ይተጣ ሐቅ ምርእ ሙስሊሚን ቢየሚኒሂ የአንድ ሙስሊም ሐቁን ገንዘቡን በመሐላ የወሰደ ሰው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጀነትን ሐራም አድርጎበታል፣ ጀሃነምን ለሱ አረጋግጦለታል አሉ። ያኔ አንድ ሰው ተነስቶ ወኢን ሸይኡን የሲሩን ትንሽም ነገር ቢሆን ያ ረሱላህ ሲላቸው ወኢን ቀዲሩን ሚን አራኪን አሉ የመፋቂያ እንጨት ቅርንጫፏ ብትሆን እንኳን እሷንም ቢሆን የውመል ቂያማ ይጠየቅበታል አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ ሁሉ የሚያሳየን ዙልም የሚባለው ነገር ምን ያህል ከባድ እንደሆነ፣ የሰው ድንበር መግፋት፣ የህዝብ መሬት፣ የህዝብ መገልገያ ቦታዎችን من أخذ من طريق المسلمين ይላሉ ሰው የሚተላለፍበትን የሙስሊሞችን መንገድ እዚህ ላይ ሙስሊሞችን እያናገሩ ስለሆነ ነው እንጂ ነብይ የማንንም ህዝባዊ መገልገያ ሰርቆ ሽብረን ይላሉ አንድ ስንዝር ያህል የወሰደ ሰው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለ አግባብ خسف به يوم القيامه الى 7 አረዲን ይላሉ ሰባቱ ምድር አንገቱ ላይ ይጠለቅለታል ወይም ወደ ሰባቱ ምድር እንተምዘግዝጎ እንዲገባ ይደረጋል ያሉት የጎረቤቱንም ሐቅ እንደዛው ያደረገ ይሄ ዙልም ነው ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቀምጠውልናል። ዙልም የሚባለው ነገር ከባድ ነው። ከዙልም አይነቶች ሰራተኞችን አሰርቶ የቤት ሰራተኞች የጉልበት ሰራተኞች በቢሮ ውስጥ የምናሰራቸው የተለያዩ ወገኖችን ካሰራናቸው በኋላ ሐቃቸውን አለመስጠት ይሄም ትልቅ ዙልም ተብሎ ተቀምጧል። ሶስት ሰዎች እኔ ነኝ የውመል ቂያማ መከራከራቸው መፋረዳቸው ብሏል አላህ። ከነሱ መሐከል አንዱ ማን ነው? ወረጁሉን استاجر اجيرا አሉ ሰራተኛ ቀጥሮ ሲያበቃ ፈስተውፋ منه ስራውን አሰርቶ ሲያበቃ ወለም يعطيه اجره ያሉ ደሞዙን ያልከፈለ ሰው የውመል ቂያማ ከኔ ጋር ነው የሚፋለመው ይላል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዕጡል አጂራ አጅረሁ ይላሉ። ሰራተኛን ወዲያውኑ ደሞዙን ክፈሉት ቀብላ እየጅፋ አረቁሁ ብለው ላቡ ሳይደርቅ በፊት ነው ያሉት። ይሄ እንግዲህ ዙልም ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በርካታ ሐዲሶቻቸው ላይ አንስተውልናል። ከዙልም ጋራ ሰው እየዘለሙ እየበደሉ ፈላህ ወጣለው እድናለው ብሎ ማሰብ አይቻልም። ዟሊም የሆነ ሰው የፈለገውን ያህል በምድር ላይ ቢኖር የእጁን ሳያገኝ ከዚህ ከዱንያ ላይ ይወጣል። አላህ ወላ ተሕሰበነ አላህ ጋፊለን አማ ያዕመሉ ዛሊሙን ግፈኞች ከሚሰሩ ስራ አላህ የዘነጋ ነው ብለህ እንዳታስብ። ኢነማ يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار አላህ የሚያቆያቸው ነገ አይኖች ለሚፈጡበት ለዚያ ቀን ነው ብሎ አላህ አስቀምጧል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነ አላህ ለዩምሊ للظالم ይላል ለግፈኛ ሰው አላህ ትንሽ ጊዜ ይሰጠዋል حتى اذا اخذه لم يفلتوا ከያዘው በኋላ ግን መውጫ የለውም አያመልጠው ብለው ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الله يكتمان سوج ወንጀል ሰርተው በሚይዙያቸው ሰዓት በደለኞች ሆነው إن أخذه أليم شديد የሱ አያያዝ ብርቱ ነው ብሎ ነው ያስቀመጠው። የተበዳይ ሰው ዱዓ ሙስተጃብ ነው ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተበደለን ሰው ዱዓ አደራችሁን ተጠንቀቁ ሰው አትበድሉ አንተ ተኝተህ እሱ ግን ሌሊት ወደ አላህ ይጮሃል። የተበደለ ሰው ዱዓ فإنها تحمل على الغمام دمنا لا يتنصففالك ያቺ ዱዓ አላህ ታዲያ ያቺን ዱዓ ምን ይላል? وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ከጊዜ በኋላም ቢሆን በራሴም ያረጋግጣለሁ በኃያልነቴ ምን አደርጋለሁ እረዳሻለሁ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስቀምጧል። ዙልምን እንጠንቀቅ። ዙልም የውመል ቂያማ በሲራቱ ላይ ጨለማዎች ሆኖ ነው የሚመጣው። ዙልምን በሁሉም መልኩ መጠንቀቅና መራቅ ይገባናል። أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد معاشر المؤمنين مظالم العباد لا بد من التحلل منها والتخلص من عواقبها. عباد الله ሰዎችን በደለን ግፍ ፈጽመን ከሆነ ነገ አላህ ፊት ከመሄዳችን በፊት ዛሬውን አራግፈን መውጣት አለብን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ሙእሚኖች የውመል ቂያማ ከሲራጥ ካለፉ በኋላ ይላሉ ከሲራጥ በኋላ ሌላ ቀንጠራ ድልድይ አለ በጀነትና በጀሃነም መካከል ያለ ድልድይ አለ ሰዎች በዱንያ ላይ ተበዳድለው ከሆነ ያን በደል ሳያወራርዱ ይሄን ድልድይ የሚያልፈው ማንንም የለም እዛ ቦታ ላይ ድልድዩ ላይ ሆነው ንጹህ ከሆኑና ከጠሩ በኋላ ነው ጀነት እንዲገቡ የሚፈቀድላቸው በዛን ሰዓት አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያንዳንዱ ሰው የበደለ ሰው ካለ አንዱን ሰድቦ አንዱን ደብድቦ የሌላውን ሐቅ የወሰደ የተለያየ ነገር ካለ ከሐሰናቱ ለነዛ ሁሉ ሰዎች ይከፍላል ከፍሎ ከጨረሰና ምናልባት የተረፈ ሐሰናት ካለ ወደ ጀነት ሊገባ ይችላል ካልሆነ ግን የሚከፍለው ሐሰና ካነሰበት የነሱ ወንጀል እሱ ላይ ተደርጎ ወደ ጀሃነም ይጣላል ማለት ስለዚህ ወንድሙን የበደለ ክብሩን ያጎደፈ ወይም የሆነ ነገሩን የወሰደ ሰው ዛሬውኑ ያራግፋል ነገ ድርሃም ዲናር በሌለበት ቦታ ላይ ራሱን ለኪሳራ እንዳይዳርግ በሰራው ስራ ልክ ከሰራው ሐሰና ይወሰድበታል ከሌለው ግን የነሱን ወንጀል ተሸክሞ ጀሃነም ይጣላል ተብሏል በደል የሚባለው ነገር ከባድ ነው በጣም መጠንቀቅ አለብን ለዟሊሞች ለግፈኞች አጋዥ መሆን የለብንም ወላ ተርከኑ ኢለ الذين ظلموا ወደነዛ ወደ በደሉ ሰዎች አትጠጉ ከነሱ ጋራ አብራችሁ አትሁኑ ፈተመሰኩም النار ነው የሚለው አላህ የጀሃነም እሳት ያገኛቸዋል ብሏልና እዚህ ቦታ ላይ በደልን በተቻለ መጠን መጠንቀቅ አለብን ከዟሊሞች ጋራ አብሮ ላለመሆን ከነሱ ጋር ላለመታየት ጥረት ማድረግ አለብን አለበለዚያ ግን احشروا الذين ظلموا وازواجهم ይላል ግፈኞችንና አጨብጫቢዎቻቸውን አባሪዎቻቸውን አንድ ላይ ጀሃነም ላይ ሰብስቧቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀምጣልና አቅም አለን ጉልበት አለን ብለን ሰዎችን ከመበደል መጠንቀቅ ይገባናል የተዘለመ ሰው ዱዓው ሙስተጃብ ነው ብለናልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉ ጊዜም ከተበዳዮች ጎን ነው የሚቆመው hatta ወለው ካነ ካፊረን ሙስሊም ባይሆን እንኳን አንተ ከበደልከው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዙልሙን ያንን ሌላውን ኩፍሩ የሚተሳሰበው እሱ ነው አንተን ግን በበደልከው እሱንም ይጠይቀሃልና ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል የበደለኞች አጋር አንሁን ነቢያችን እንሱር አኻከ ዛሊመን አው መዝሉማ ወንድም ሲበደልም እርዳው ብለዋል ሲበደል እሺ ሲበደል እንዴት እንረዳዋለን ብለው ሱሐቦች ሲጠይቁ እጁን ትይዛለ ብለው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረውናልና ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ከበደል ጋራ የፈለገ ሙስሊሞች ብንሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጠላቶቻችን ላይ ሊረዳን አይችልም ለዚህ ብሎ ሼኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ምን ይላሉ አላህ ፍትሃዊ የሆኑ ህዝቦችን ሙስሊም ባይሆኑ እንኳን አላህ ይረዳቸዋል በተቃራኒው ደግሞ ግፈኛ የሆኑ ህዝቦችን ሙስሊሞች ቢሆኑ እንኳን ለሽንፈት ይዳረጋቸዋል ይላል የዚህን ያህል ነው የበደል ጉዳይ አሳሳቢ ነገር ነውና ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባናል በስተመጨረሻ ማንሳት የምፈልገው ሁለት መልእክቶች አሉን አንደኛው ባለፈው ሳምንት በአክሱም ከተማ ላይ የሆነውን ታስታውሳላችሁ በሚያዝያ 2 ላይ የአክሱም ሙስሊሞች ሰላታቸውን ሊሰግዱ ጁሙአ በወጡበት መስጊዳቸውን ያፈራረሱበት ቁርአንን የቀዳደዱበትና በሙስሊሞች ላይ ከፍተኛ በደልና አፓርታይዳዊ ጥቃት በሙስሊሞች ላይ ተሰንዝሯል ይሄንን የሰራው ደግሞ የከተማው መስተዳድር ጽንፈኛ ከሆኑ ከአካባቢው ክርስቲያኖች ጋር በመሆን ነው በሙስሊሞች ላይ እንዲህ አይነት በደል የሰራው ከዚህ በፊትም እንዲህ አይነቱን ነገር ደጋግመው ሲሰሩ ነበር ይህንን እንግዲህ ግፍና በደል በኢትዮጵያ ሙስሊም ስም ከዚሁ ሚንበር ላይ እናወግዛለን ኢትዮጵያ የተለያዩ ብሔረሰቦች የተለያዩ ህዝቦች የተለያየ እምነት ያላቸው ወገኖች በጋራ የገነቧት ሀገር እንጂ ድሮ እንደተገረሰሰው እንደ ደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ ስርዓት አንድ ወገን የበላይ ሆኖ ሌሎች ደግሞ ባይተዋር የሚሆኑባት ሀገር አይደለችም ኢትዮጵያችን ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ነገር አጥብቀን እናወግዛለን ትላንትና ለወያኔ ውድቀት ራሱ ዋነኛ መንስኤ የሆነው እናውቃለን በመንግስት ስልጣን ላይ የተቀመጡ ሰዎች በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ጣልቃ መግባታቸው ነበር ይሄ ጣልቃ መግባት ትናንትም የወያኔን ታሪክ ስንመለከት ማለት ነው ዛሬ ጥሩዎች ከነሱ መካከል የሉም ማለት አይደለም ነገር ግን ይሄንን ስራ የሚሰሩት የትናንትናው ርዝራዦች ናቸው በበደላቸው ትላንት ከሚያስተዳድሩበት ከዚህ ከ4 ኪሎ አላህ ገፍትሮ አባሯቸዋል ዛሬ እነሱ በቅያ የሆኑ ሰዎች
እነዚህ ሙስሊሞችን አዛ ያደረጉ ያለበት ሂደት ነው። ጫካ ያሉ ድሮ የነበረ በጣሊያን ጊዜ የተሰራ መስጊድ ጣሊያን የሰጠውን 1984 ላይ አክሱም ላይ እንዲፈርስ አድርገዋል። ያግፋቸው እንደገና ደግሞ በመልሶ ሙስሊሞች ታግለው 1996 የተሰራውን መስጊድ እንዲፈርስ አድርገው እንደውም መሬቱን ብትቆፍር ሙስሊሞች ሄደው ሲጠይቋቸው ሁሉ ቦታ መስቀል ይገኛል እንዴት በዚህ ምድር ላይ በአክሱም መስጊድ ይሰራል ብለው የመስተዳደር ሰዎች በዚህ ደረጃ ነው ሙስሊሞችን ሲያሰቃዩና ሲያንገላቱ የነበሩት። በ97ም ያለ ሚናራ ይሰራ የተባለው መስጊድ ነው እንግዲህ አሁን በሚያዝያ 2 ላይ አፈራርሰው ባለፈው ሳምንት እንዲህ አይነት ግፍ የፈጸሙት። እንዲህ አይነቱን ግፍ ሁላችንም ልናወግዝና እንዲህ አይነቱን ልንተቸው ይገባል። በምንም አይነት መልኩ እንዲህ አይነት ግፍ በደል ሀገርን አያለማም፣ ሀገርን አያቀናም፣ ኢትዮጵያን ወደ ኋላ የሚያስቀራትም በሃይማኖት ሳቢያ የሚደረጉ ግፎችና በደሎች ናቸው። እንኳን ለኢትዮጵያ አይደለም ለትናንትናዋ ለትልቋ ዩጎዝላቪያ ለምትባለው አገር ግፍ እንሰራለን ብሎ የዩጎዝላቪያ ኦርቶዶክሶች በካቶሊኮችና በሙስሊሞች ላይ ክሮአቶችና ቦስኒያዎች ላይ በደል ፈጽሞ ሀገራቸው ተፈረካክሶ ነው ዛሬ እዚህ ጋር ዩጎዝላቪያ 3 ቦታ ማለት ነው ክሮሺያ እዚህ ጋር እንደገና ቦስኒያ በዚህ በኩል ሌላ እንደዛ ሆኖ የተከፋፈሉትና አገር የሚያፈርስ ነገር ስለሆነ መንግስትም ቢሆን እንዲህ አይነቱን ነገር ትኩረት ሰጥቶ እንዲከታተለውና የሙስሊሞችን ሐቅ እንዲያስከብር አደራ ማለት እንወዳለን። እኛም በተቻለ መጠን ለወገኖቻችን ድምጽ ለመሆናቸው ይገባል። ወንዲኑ هذا الجرائم الذي ترتكبه إدارة أكسوم وإدارة مدينة أكسوم في إقليم تيغراي نحن ندينه وننكره باسم شعب المسلم الإثيوبيا. هذا جرائم وهو يصطدم مع تسامح الدين في البلد ولذلك نحن ننكره وينبغي أن ينكره كل معتدل. በመጨረሻ የምናነሳው ሌላው ሁላችንም ትኩረት ሰጥተን ልናዳምጠው የሚገባ የምርጫ የምዝገባ ጉዳይ ነው። ምናልባት ዛሬ ትንሽ 10 ደቂቃ አስረዝሜባችኋለሁ አፉ ትሉኛላችሁ። ምርጫን በተመለከተ እንግዲህ ካርድ ሰዱ እየተባለ ሌሎች ሰዎች ካርዳችንን እንጠቀምበታለን የምንፈልገውን አካል እንመርጥበታለን በሚል ካርድ ሲወስዱ ህዝበ ሙስሊሙ ግን በቸልታ እያሳለፈ ነው ያለው። ካርድ የመውሰዱ ጊዜ ያው ካርድ መውሰጃ ጊዜ ተራዝሟል እስከ ሚያዝያ 14 ተብሏል። የፊታችን ሮብ 12 ሰዓት ነው የሚጠናቀቀው። እኛ ማንንም እንምረጥ ማን ማለት ነው ካርዳችንን ሁላችንም እድሜያችን ከ18 ዓመት የሞላ በሙሉ ወንዶችን ሴቶችን ልንወስድ ይገባል። ምርጫው እነማንን እንምረጥ የማን እንሁን የሚለው እኛ እንደ ሃይማኖት ተቋም እንደ ሙስሊም ይሄንን ጉዳይ እዚያ አናነሳም። ነገር ግን ረጅም ዱላ ባይመቱበት ያስፈራሩበት የሚባል ነገር አለና ካርዳችንን ወስደን ፍላጎታችንንም የምናስፈጽምበት የምንደራደርበትም ስለሆነ የካርድ ነገርን አደራ ለማለት ነው። በዚህ ቅዳሜ እሁድም ምዝገባ አለ። ባለው ቀን ያልወሰደ ሰው በእነዚህ ቀናቶች ካርዳችንን ልንወስድ ይገባል። አላ ሰሉ ወሰልሙ ዐለ البشير النذير والسراج المنير كما أمركم ربكم في كتابه المبين حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي العدل والوفاء وعن بقية الصحابة أجمعين وأن معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين وشتت الملحدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر المستضعفين اللهم انصر المظلومين اللهم يا ناصر المستضعفين ويا قاسم الجبارين انصر كل مظلوم على من ظلمه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.